वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल इस टॉपिक ते इस विषय ते कुछ कुछ विचारां साझीਆਂ करन जा रहा हाँ भी की साडियां बीबियां भैणां नूं मंथली पीरियड के दिनां दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबियां बैठ के जां फिर घर दे विच गुरबाणी की सैंची साहिब की ताबियां बैठ के गुरबाणी का पाठ करना चाहिए है या फिर नहीं, या फिर मंथली पीरियड के दिनों के विच की साडियां बीबियां भैणां की अपवित्र हो जांदियां हन या फिर नहीं। तो साध संगत अज दे इस विषय के संदर्भ दे विच सब तो पहला मैं आप समूह संगत के चरणों में बेनती करना चाहूँगा, इनू सुनो ध्यान दे नाल। साध संगत जी इस गल नूं हमेशा याद रखो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी के अंदर अते गुरमत ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ किते भी अजिही विचार सानू पढ़न नूं नहीं मिलती जिथे यह गल लिखी गई होवे भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ बीबियां भैणां ने मंथली पीरियड के दिनों के विच ओह गुरु साहिब की ताबियां बैठ के गुरबाणी का पाठ नहीं कर सकदियां, या फिर यह विचार भी किते पढ़न नूं नहीं मिलती भी मंथली पीरियड के दिनों के विच साडियां बीबियां भैणां जो हन वो अपवित्र हो जांदियां हन। ते दूजी गल साध संगत इस नूं भी याद रखो भी अजिहियां गल्लां दा जो प्रचार ते प्रसार है, मैं समझदा भी कुछ अजिहे लोगों वालों साडे सिख समाज दे विच कीता जांदा है, जिहड़े लोग ब्राह्मणी सोच के मालक ने, ब्राह्मणी सोच की रंगत विच रंगे हुए ने, धर्म का पहरावा पहन के धर्म के नाम ते साडे सिख समाज दे विच अजिहियां गल्लां दा प्रचार ते प्रसार करते आ। तुसां देखिया होवेगा अजिहे लोगों वालों इन्हां गल्लां दे उत्ते भी इतराज जताया जाता है भी एक अमृतधारी सिख बीबी या सिख भैन जिहड़ी है वो पंजा प्यारियां दे विच शामिल हो के अमृत नहीं छका सकती। फिर इस गल से भी इतराज उठाया जाता है भी जदों तुसीं देखिया होवेगा भी गुरुद्वारे साहिब दे विच पंजा प्यारियां दी कड़ाह प्रसाद की देग का गफ्फा कढ़िया जाता है, वो पंज प्यारियां दी कड़ाह प्रसाद का कढ़िया होया देग का गफ्फा जिहड़ा सिख पुरुषां नूं तां दिता जाता है, पर किसी अमृतधारी सिख बीबी सिख औरत नूं जिहड़ा है वो पंज प्यारियां दी कड़ाह प्रसाद की देग का गफ्फा नहीं दिता जाता। फिर इस गल से भी इतराज जताया जाता है जिस दिन दरबार साहिब दे विच सिख बीबियां दे कीर्तन करन दी गल चलदी है जी, ते तुसां देखिया होवेगा भी इन्हां लोकां वालों इन्हां गल्लां ते भी इतराज जताया गया भी जिहड़ी अमृतधारी सिख बीबी है बेशक ते ओह गुरबाणी कीर्तन में माहर होवे, पर दरबार साहिब की हदूद के अंदर बीबियां का जत्था जिहड़ा है वो कीर्तन बैठ के नहीं कर सकता। तो साध संगत कुछ अजिहियां गल्लां ने जिहड़ियां गल्लां ते तुसीं देख सकते हो अजिहे ब्राह्मणी सोच के मालक लोकां वालों हमेशा जिहड़ा है औरत के पक्ष दे विच इतराज जताया जाता है। पर इत्थे साध संगत मैं आप समूह संगत दे चरणों में बेनती करना चाहांगा भी साडे गुरु साहिबानां ने हमेशा तो तुसी इतिहास नूं पढ़ के देख लो, तुसी गुरु साहिब की पावन बाणी नूं पढ़ के देख लो, बिल्कुल यह गल क्लीयर अते कट साडे सतगुरां ने कीती है। हमेशा तो साडे सतगुरां ने औरत के पक्ष दे विच जिहड़ी आ उहदे हक दे विच आवाज़ बुलंद कीती आ। असीं ही पढ़दे आ ना गुरु नानक साहिब जी की पावन बाणी का वो महावाक जिथे गुरु नानक महाराज जी फरमाउंदे आ भी भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह, भंड मूआ भंड भालीए, भंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जमै राजान। गुरु नानक पातशाह जी कह रहे आ भी हे संसार दे लोगों भी उस औरत नूं कदी भी निंदना नहीं चाहिए, कदी भी मंदा नहीं कहना चाहिए जिस औरत की कुखों वड्डे वड्डे राजे महाराजे भगत सूरबीर अते दाने पुरुषों का जन्म हुंदा है। ते किन्नी कमाल की गल आ साध संगत जिहड़े लोग औरत के धर्म वाले पक्षों इतराज जताउंदे आ ओह ये गल भुल जाते भी उन्हां लोकां दा जन्म भी जिहड़ा है एक औरत की कुखों ही होया है। फिर दूजी गल साध संगत विचारन वाली ये है अज जिहड़ी आपां गल कर रहे भी मंथली पीरियड के दिनां दी, ते गुरु नानक साहिब कह रहे आ भी भंड जम्मी है भंड निम्मी है। ये जो औरत है ये औरत ही संसार विच इस सृष्टि दे विच इंसानी जीवन नूं अगे तोड़न दी एक करता है। ते साथ साथ तुसीं देखो जेकर अकाल पुरख परमेश्वर ने
ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੂੰ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ, ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ, ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਾਟੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ, ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਈਏ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕੂੜ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੈਂਚੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋਚ ਕਰੇ ਦਿਨਸ ਅਰ ਰਾਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਤ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਥਲੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।